तुझे अगर तालीम दे ना हो चुकी हो तो चले आओ बेटा, चले आ। तुम आना पड़ेगा ना ते, आ जाओ जल्दी जल्दी, बहुत काम है। तुम ही ना हिले तो होबे ना ते, आ जाओ। और कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर तो सब बंगाल से नहीं है ना, तो हमें हिंदी भी बोलना पड़ता है। तुम मेरे खास बच्चे हो, इसलिए अभी भी तुम्हारा हर बात मैं सुनती हूँ। ते आ जाओ, জলদি আছো, চলে আয় তে, তাড়াতাড়ি চলে আয়, দেরি করিস না, অনেক কথা আছে তোর সাথে আমার। यहाँ बाद में महफिल सजेगी और तुम सब की तालीम हो चुकी है, तो প্র্যাকটিস করো। তে আমার সাথে আয়, তোর সাথে অনেক কথা আছে, অনেক কিছু বোঝাতে বাকি। এই আমাদের জহরি মান্ডিতে তুই কতদিন এভাবে থাকবি, আমি আর পেরে উঠছি না। সবার সাথে ঝগড়া হচ্ছে, वो सब मुझे हुमकी दे रही है, मारने की हुमकी दे रही है, तुझे कातिल करने चाहते हैं वो लोग। तेरे ऊपर बहुत नुकीले नजर पड़ चुकी है, मुझे पता नहीं तुझे कैसे सेव करूं मैं। तुझे मैं छुपा कर रखना चाहती हूँ, तू मेरी बहुत कीमती चीजें थे, पर अभी के लिए यहाँ पर बात करना सही नहीं रहेगी। तू मेरे साथ मेरे कमरे में आ जा, ओके। আমার ছেলেবেলা কেটেছে এই জহরি মন্ডিতে। আয়ুব বেগম এই জহরি মন্ডির একমাত্র রক্ষাকর্তা। আমার মা, আমার কিভাবে জন্ম হয়েছে আমি জানি না, শুধু এটুকুই জানি সে আমার মা। আর এই কাদায় যার জন্ম, সে কি কখনোই ভালোবাসা পাবে জানি না, কিন্তু कोमल भी उगता है कीचड़ में, तो मैं कोमल नहीं बन सकती। अभी के लिए भी मैंने किसी से कोई भी संबंध नहीं किया है, मुझे जिसमें से प्यार नहीं है, मुझे तो इश्क चाहिए, सच्चा वाला इश्क। मुझे तो लगता है मैं कोमल हूँ, कीचड़ में से उगती हूँ शायद, पर मुझे कोमल की तरह ही होना है। মা বলে আমি পদ্মফুল হতে পারবো না, কিন্তু মাকেও তো পদ্মফুল জন্মায়, সে স্বচ্ছ হয়, পবিত্র হয়, সে সূর্যের দিকে চেয়ে বড় হয়। হাজারো প্রতিকূলতা তার কাছে আসে, সে কিন্তু কাটিয়ে ওঠে, কিন্তু মা বিশ্বাস করতে চায় না। वैसे आप सबको लग रही होगी मैं क्यों हिंदी और बंगाली मिक्स करके बात कर रही हूँ। वैसे बेंगलुरु में हमारा जौहरी मंडल से बहुत लोग आते जाते हैं, और यहाँ पर जो नाचने वाली है वो सब भी हिंदी में बात करते हैं। हम बंगाल से हैं और कुछ थोड़ा बहुत लोग बंगाल से हैं, बाकी सब हिंदी में बात करते हैं, इसलिए हमारा ये आदत बन चुकी है। যখন মায়ের সাথে কথা বলি তখন বাংলায় কথা বলি, আর তাদের সামনে হিন্দি বলি, যাতে তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এখানে পড়াশোনাও করি আর নাচের তালিমও দিই। আমার উপর অনেক মানুষের আক্রোশ, সবাই আমার মাকে ছোট করে দেখায়, তারা আমার স্বচ্ছতা পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, মাকে ছোট করে। আমি সহ্য করতে পারি না, আমার কাছে এই ঘুমো বড় প্রিয়, তাই নাচকে আমি আমার জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনি। আমি প্রতি সময় এই নাচ নিয়ে থাকি, ইভেন আমি নাচ নিয়ে পড়াশোনা করছি এখানেরই একটা ইউনিভার্সিটিতে, যেটা সকলের পছন্দ নয়। সবার বক্তব্য আমার মা যখন জহরি মান্ডি চালায়, তাহলে আমি কেন সেখানে অংশগ্রহণ করছি না। কিছুজন তো আমার উপর আক্রোশ নিয়ে বাজে বাজে কথাও বলে মাকে, আমি খুব কষ্ট পাই, কিন্তু মায়ের সামনে কিছু বলি না। মা যথাসাধ্য আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু এইভাবে আর কতদিন। আমি সত্যি এদের মতো হতে চাই না, আমি চাই সত্যি ভালোবাসা পেতে। আমি এখানে দেখেছি মানুষ লালসার কারণে আসে, তাদের চাহিদা মেটাতে আসে, কেউ কখনো ভালোবাসা খুঁজতে আসে না। আচ্ছা, জহরি মান্ডিতে কেউ কি কোনোদিনও ভালোবাসা খুঁজতে আসবে না? কিন্তু নাচ তো এভাবে মানুষকে বিচার করে না। আমি জানি না আদতে এই ঘুঙুরের মতো কেউ কি আমায় বেঁধে রাখবে তার ভালোবাসায়।
अरे जंकुक, अभी भी तो यहाँ पर है। माफिया सीईओ के अलावा तू भी कुछ मजा भी कर। ऐसा लाइफ नहीं चलता, बहुत बोरिंग है तेरा लाइफ भाई। चल ना, सहरी मंडी में जाते हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे माल आता है भाई, बहुत अच्छे अच्छे। एक बार देखेगी तो बार बार जाएगी। सोच के देख ले, चलना मेरे साथ, क्या ही हो जाएगा। एक दो रात वहां जाएगी तो क्या ही बोलूं, ऑलरेडी तेरे नाम पे धब्बा तो ऑलरेडी लग चुकी है। तू सीईओ है, और दूसरा तू एक बड़ा माफिया भी है। वैसे मुझे पता है तुझे प्यार व्यार में कोई ट्रस्ट नहीं, पर एक बार देख के तुझ चल, हम देख के आते हैं। अरे तुझे कोई पसंद नहीं होगा तो वहां पर कुछ नहीं करेगी, मुझे करने देगी और आप चल ही आएंगे ना हम दोनों। चल ना भाई, ऐसा नखरा क्यों करता है। मुझे पता है तो बहुत जोर से तुझे धोखा मिला, तुझे वो लड़के तुझे बर्बाद कर दिया, पर इसके मतलब ये तो नहीं हर लड़की खराब हो, वो लड़की अच्छा नहीं थी, इसका मतलब ये तो नहीं सब लड़की उसके जैसे ही होगी। अरे चल भाई, बोलते गले, हाँ की बोले तो हाँ बोलते, चल ना भाई, कम करके। अरे आशी चल ना, एक बार चल ना भाई। अरे देख के, আরে চলে আসবো, আয় না। বলতে গেলে তুইও মাফিয়া সুগা। আমি জানি তুই আমাকে অনেক হেল্প করেছিস, তুই মারবাড়ি হয়ে আমার মতো একজন বাঙালি মানুষকে এতটা সাহায্য করেছিস। কি করবো বল, মেয়ে জাতটাই আর বিশ্বাস পায় না, আর ওসবে আমার মন ভরে না। আমি তো সত্যি ভালোবাসার সন্ধানে ওকে ভালোবেসেছিলাম। ও আমায় কেন ঠকালো বলতে পারিস? আমার তো মনে হয় প্রত্যেকটা মেয়েই শুধু টাকা বোঝে। সে সময় আমার টাকা ছিল না, এই শহরে আমি তখন নতুন, ব্যাঙ্গালোরে আমি কিছুই চিনি না। ওরই কারণে এসেছিলাম, কারণ ও এখানেই থাকতো। ও আমায় বলতো যে এখানে চলে আসো জাঙ্কুক। আমি ওর কারণে পরিবার পরিজন ছেড়ে এসেছিলাম। তারপর 1 বছর না যেতে যেতেই শুনতে পাই যে আমার বাবা মায়ের দুজনারই কার অ্যাক্সিডেন্টে ডেথ হয়েছে। আমি হন্যেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম আমার ভালোবাসার মানুষটা আমার সাথে থাকুক, পাশে থাকুক, কিন্তু সে থাকেনি। তাকে এমন অবস্থায় আমি দেখেছিলাম ওই শোকের সময়, আমার মাথা ঠিক থাকেনি। আর তারপর থেকে আমি বিশ্বাস পাই না। তুই যেতেই পারিস জহুরি মন্ডিতে, কিন্তু আমি এখন যাব না ভাই। যদি আমার কোনোদিনও মনে হয় কোনো কারণবশত, তখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে। তুই যা। আর আমার তো মনে হয় আজকে তোর প্রথম দিন, তাই না, জহুরি মন্ডিতে? এর আগে তো তুই যাসনি। ঠিক আছে জাঙ্কুক, আমি তোকে জোর করবো नहीं, सॉरी। हिंदी बंगाली क्या हो जाती है, कैसे बोलूँ मैं, বাংলা বলতে নাই, বাংলা বলতে পারি না। যাই হোক, আমি তাহলে আসি আজ, তোর সাথে আবার পরে একদিন দেখা হবে, আর তখন সবটা বলবো তোকে কেমন। এখন আপাতত আসি, আর তুই সাবধানে যাস, বাইরে বেরোবি বললি, সাবধানে যাস। আমি তাহলে আসছি। আর শোন না, কালকের ডিলটা ওখানে গিয়ে পাকা করবো, আজকে আর ডিস্টার্ব করিস না, একটু চাই ফ্রি হয়ে আসি।